پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5861، مسلم میں 1830، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ کر وہ عمل محبوب ہے جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑی تعداد میں ہو، بنسبت اس عمل کے جو زیادہ کیا جائے لیکن اس میں استقامت نہ ہو. یعنی ایک دن آپ نے 5000 دفعہ درود شریف پڑھا، اگلے دن 500 دفعہ نہیں، اس کی بجائے روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیں، سفیشینٹ. اللہ کو یہ محبوب ہے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1970، صحیح مسلم میں 1834. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اعمال ہی کیا کرو جن کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے. بس اتنا نارمل فنیٹکس نہ بنو، وہ اذکار وظیفہ بناؤ جتنا روزانہ کر سکے، لیکن استقامت کے ساتھ پھر اتنا ہی روزانہ کرنا ہے. چنانچہ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ وظیفے کوئی 1.25 لاکھ دفعہ اس طرح نہیں تعلیم فرماتے تھے، 10,000 دفعہ 25,000 دفعہ نہیں. یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے، علمی چیلنج، آجزانہ طور پہ، کوئی یہ کسی کو ڈھونگ وہ بدماشی کے ساتھ کرنے کے لیے نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی وظیفہ تعلیم فرمایا، یا تو 1 دفعہ تعلیم فرمایا وہ، یا 3 دفعہ، یا 7 دفعہ، یا 10 دفعہ، یا 25 دفعہ، یا 33 دفعہ، اور یا 100 دفعہ. 100 سے زیادہ دفعہ نہیں کوئی وظیفہ میں. اب میں اس کی مثالیں یہاں پر دیتا ہوں تاکہ یہ گفتگو ذرا ہماری اسٹرانگ ہو جائے. اس حوالے سے یہ انصاف کا تقاضا ہے. میں سب کی ایک ایک مثال دیتا ہوں اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے، خصوصاً جو لوگ ہمارے اذکار والے کارڈ پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارا بلو کارڈ اور گرین کارڈ. لوگ بھی بلو کارڈ اور گرین کارڈ دیتے ہیں نا، ہم بھی بلو کارڈ بھی دیتے ہیں اور گرین کارڈ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بلو کارڈ جو ہے یہ صبح شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے. یہ اصل میں آپ کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ دنیا میں چلے گا، اور یہ ہمارے والے جو اذکار کارڈ ہیں الحمدللہ بخاری اور مسلم کی روشنی میں یہ قیامت والے دن جنت کا ٹکٹ، یہ جنت کا پاسپورٹ ہے جناب، بلو کارڈ بھی اور گرین کارڈ بھی. تو یہ اب آپ سن لیں، اس میں یہ موجود ہے. مجھے mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے اس کا PDF منگوا لیں اوریجنل 3-4 MB کے اندر، تو یہ وظائف اس کا انشاءاللہ اینڈرائیڈ بھی بن جائے گا. ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، یہ سارے اس میں موجود ہیں، میں نے اس لیے اس کا تعارف کروا دیا، گرین کارڈ کا بھی اور بلو کارڈ کا. کوئی ٹینشن نہ لے کے یار یہ وظیفے کہاں سے اس نے بیان کیے، اس میں پورے ریفرنسز موجود ہیں. اور ان کارڈز کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری انہوں نے خود کی تھی. دونوں کارڈز میں نے پرسنل ریکویسٹ پہ ان سے کروائی، اس کی مکمل ٹائپنگ وغیرہ یہ سب کچھ میں نے خود کیا اور ان سے پروف ریڈنگ کروائی احادیث کی صحت کے حوالے سے الحمدللہ. ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال صحیح بخاری 6306 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح 1 دفعہ یقین کے ساتھ پڑھ لے، کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ، اور وہ شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں. یہ بخاری ہے بھائی، کوئی تاریخی روایت نہیں. اور شام کو اگر اس نے یقین سے صرف 1 دفعہ پڑھ لیا، 1.25 لاکھ دفعہ نہیں، 1 دفعہ، اور رات کو مر گیا سیدھا جنت میں. اور وہ ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ میں 9928 کہ جو شخص فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد 1 دفعہ پڑھ لے آیت الکرسی، مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لیکن نماز پڑھے گا تو وہ جنت میں جائے گا، صرف آیت الکرسی پڑھنے سے نہیں. بھائی جی اللہ بڑا ڈاڈا ہے، آزمائش انہیں ضرور کرنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور اس نے آزمانا ہے. دودھ پینے والے مجنون نہیں، عمل کرنے والے. 3 دفعہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال صحیح مسلم 6913. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھ لے، اسے فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا. اتنا لمبا پیریڈ، گھنٹہ ایک بیٹھے اور یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں. وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ آپ نے
3 दफा पढ़ने। और सुनन नबी दाऊद में 5088 और तिरमिजी में 3388 नंबर हदीस है, जो कोई सुबह के वक्त 3 दफा पढ़ ले शाम तक कोई नागहानी आफत और मुसीबत उसे नहीं आएगी, और जो शाम को पढ़ ले सुबह तक कोई नागहानी आफत और मुसीबत नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। 7 दफा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल, सुन नबी दाऊद में 5079 नंबर हदीस 5079। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा आसान वजीफा, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ के बगैर किसी से गुफ्तगू किए हुए फौरन बाद पढ़ ले, आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद पढ़ ले इसको सिर्फ 7 दफा, और दिन को मर गया तो दोजख से रिहाई, और शाम को मगरिब के बाद पढ़ लिया बगैर गुफ्तगू किए, उस रात में मर गया तो दोजख से रिहाई। और बड़े आसान अल्फाज, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 दफा, ऐ अल्लाह मुझे आग के अजाब से बचा ले। 10 बार वजीफा तालीम फरमाना, सही मुस्लिम 6844, सुनन नबी दाऊद 5077। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सुबह और शाम 10-10 दफा ये पढ़ ले, अल्लाह ताला के मजबूत किले में आ जाएगा, दिन रात में हर खतरनाक शय से उसकी हिफाजत हो जाएगी, और 4 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। ये कुछ छोटा नहीं, एक गुलाम आजाद करना 60 रोजों के बराबर है, आपको पता है ना, रोजा तोड़ने का कफारा। 4 नु 60 ना जरब दो, 240 रोजों का सवाब, 240 मसाकीन को खाना खिलाने का सवाब। और पढ़ना क्या है? 10 दफा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 25 दफा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल, सुनन निसाई में 1351, मुस्नद इमाम अहमद में 21640। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज के बाद 4 तस्बीहात कहा, 25-25 दफा पढ़ लो। 25 दफा सुबहान अल्लाह, 25 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 25 दफा अल्लाहु अकबर, और 25 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जो बुखारी और मुस्लिम में आता है, इस पे मेरा पूरा लेक्चर है। मसला नंबर 91 सलातुत तस्बीह के सही अहकाम व मसाइल, उसमें मैंने इसके काफी फजाइल बताए हैं। 33 बार वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल, सही बुखारी 843, सही मुस्लिम 1352 और 1349। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्फाज जरा सुनने, हर फर्ज के बाद ये कलिमात पढ़ने वाला कभी नाकाम और नामुराद नहीं रहेगा, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की झाग के बराबर ही हो। 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहु अकबर, ये हुए 99, और 100 पूरा करने के लिए पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। या 100 पूरा करने के लिए 1 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ो, यानी अल्लाहु अकबर 34 दफा। दोनों तरीके दुरुस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। दिन भर में भाइयों 100 मरतबा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल। अच्छा, मैं यहां पे एक बात कर दूं, ये अहादीस में जो आया ना कि सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, इससे मुराद सिर्फ छोटे गुनाह हैं, बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से माफ होते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है 552 नंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा, और एक रमजान से दूसरा रमजान सारे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। अगर बड़े गुनाहों से बीच में बचा जाए तो नमाज छोड़ना खुद बड़ा गुनाह है। तो बड़े गुनाह माफ होंगे सिर्फ तौबा से, और गुनाह छोड़ने से ये छोटे गुनाह हैं जो माफ हो जाएंगे इन वज़ाइफ से। दिन भर में 100 मरतबा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल, सही बुखारी में 6403 और सही मुस्लिम 6842। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 100 दफा ये पढ़ ले रोजाना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा, 100 गुनाह माफ, 100 नेकियां, शैतान के खिलाफ किला होंगे ये कलिमात, और कोई शख्स अमल में उससे बढ़ नहीं सकेगा तावक्ते के वो यही कलिमात इससे ज्यादा पढ़ ले। लेकिन ज्यादा पढ़े तो इस्तकामत के साथ, 200 पढ़ने तो रोजाना 200 दफा। और आखिरी मिसाल है 100 बार सुबह और 100 बार शाम। ये सबसे ज्यादा वजीफा है जो आप तालीम फरमाते थे, इससे ज्यादा साबित नहीं है। मेरा इल्मी चैलेंज है आजजाना, कोई बदमाशी के साथ नहीं। सही बुखारी में 6405, सही मुस्लिम में 6842 और 6843 की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह पढ़ ले 100 दफा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही,
वक्फ करेंगे सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, बस इतना, और 100 दफा शाम को पढ़े सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की झाग के बराबर हों, और कोई शख्स उससे अमल में नहीं बढ़ सकेगा सवाए उसके कि जो इसको इससे ज्यादा दफा कर ले, इस वजीफे को, लेकिन वो करना फिर इस्तकामत के साथ है। ये सबसे हाईएस्ट फिगर है जो अहादीस में आया। तो इन तमाम हदीस से आपको पता चला कि सबसे बेस्ट ये है कि 100 दफा सुबह दुरूद शरीफ पढ़ें और 100 दफा शाम को, और सबसे आसान वही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या जितने 5 सीगों में से कोई भी आप पढ़ लें 100 दफा, ये सबसे बेस्ट है। 100 दफा सुबह और 100 दफा शाम को। दुरूद शरीफ के हवाले से आखिर में 2 अहादीस, इन तमाम अहादीस से हमें ये तो पता चल गया भाइयों कि 100 दफा सुबह शाम